Good morning students, welcome to today's class. So we have been discussing about chapter 14, fractions. So let's discuss homework answers first. Exercise 14E, fifth question. An ornament piece is made of gold and copper. Its weight is 96 gram. If 1 by 12 of the ornament is copper, find the weight of gold in it. So weight of gold, you will get the answer 88 gram. Sixth question. A girl did half of some work on Monday and 1/3 of it on Tuesday. How much will she have to do on Wednesday in order to complete the work? So on Monday she did half of the work. On Tuesday she did 1/3 of the work. Therefore on Wednesday how much she have to do in order to complete the work? Okay, that you need to find here. So work on Monday, it is given in the question half of work. Half of work you can just take a half. Okay, work on Tuesday, it is given 1/3 of work. So you can take that 1/3. Okay, therefore total work done on Monday and Tuesday. That how can you find? You can add 1/2 plus 1/3. You will get total work done on Monday and Tuesday. Okay, so LCM it is 6. 2 into 3, here 2 into 3 6. 1 also you multiply by 3. 3 into 2 you will get 6. 2, 1 also you multiply by 2. Okay, so what you will get? First fraction it is 3 by 6 plus second fraction it is 2 by 6. That is 5 by 6. So total work done on Monday and Tuesday you will get 5 by 6. Okay, therefore on Wednesday, work on Wednesday in order to complete the work. How can you find? Total work you can denote it by 1. Okay, work completion or total work you can denote it by 1. So this is the total work 1. Out of that 5 by 6 of total work is completed. So remaining work on Wednesday, what it will be? 1 minus 5 by 6. Okay, it is LCM you can find. LCM here it is 6. So 1 into 6 you will get 6. So here numerator also you multiply by 6. So 1 into 6 it is 6 minus 5 by 6 you will get. Okay, here 6 by 6, here 5 by 6. So 6 minus 5 by 6 it is 1 by 6. So work on Wednesday it is 1 by 6 of the total work. Okay, then only the work will be completed. 1 by 6 of the work should be done on Wednesday in order to complete the work. Okay. സോ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഹാഫ് മൺഡേ ചെയ്തു. 1/3 ആ വർക്കിൻ്റെ 1/3 ട്യൂസ്ഡേയും ചെയ്തു. സോ വെനസ്ഡേ എത്ര ചെയ്താലാണ്, എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലാണ് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വർക്ക് ഓൺ മൺഡേ 1/2, വർക്ക് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ 1/3 എന്നും എടുക്കാം. ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ മൺഡേ ആൻഡ് ട്യൂസ്ഡേ, മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേയും കൂടി ചെയ്ത് തീർത്ത വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ആഡ് ചെയ്യാം. 1/2 പ്ലസ് 1/3 യു വിൽ ഗെറ്റ് 5 by 6. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഇനി എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക 1 ആണ്. ഒരു ഹോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും 1 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വർക്ക് കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് 1. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് 5 by 6 കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? 1 മൈനസ് 5 by 6 യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 6. ഓക്കെ, സോ വെനസ്ഡേ വർക്കിൻ്റെ 1/6 വർക്ക് ചെയ്താലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുള്ളൂ. ഓക്കെ, 7th question. A man spends 3/8 of his money and still has rupees 720 left with him. How much money did he have at first? So out of his total money, a man spends 3/8 of that total.
Okay, 3/8 of his total money is spent. And remaining, how much rupees is left with him? Rupees 720. ഒരാൾ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷിൻ്റെ 3/8 പാർട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് റിമൈനിങ് 720 റുപ്പീസാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഹി ഹാവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ്? സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഹിയർ. സോ മണി സ്പെൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 3/8 ഓഫ് ടോട്ടൽ മണി. അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് സ്പെൻഡായ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ മണിയുടെ 3/8 പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ മണി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം, ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ്? അത് ടോട്ടൽ മണിയുടെ എത്ര പാർട്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. മണി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ rupees 720. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ മണിയുടെ എത്ര പാർട്ടാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. സോ ടോട്ടൽ മണി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് 1. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ 1 വെച്ചാണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ 1 എന്ന് 3/8 പാർട്ട് സ്പെൻഡായി. സോ റിമൈനിങ് മണി, ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? 1 മൈനസ് 3/8. ഓക്കെ, സോ 3/8 ഓഫ് ടോട്ടൽ മണി സ്പെൻഡ് ആയെങ്കിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ റിമൈനിങ് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് 1 മൈനസ് 3/8 ഓഫ് ടോട്ടൽ മണി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴും 1 വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടലിൻ്റെ 3/8 പാർട്ട് പോയ റിമൈനിങ് പാർട്ട് 1 മൈനസ് 3/8. So money left with him is 1 minus 3/8 of total money. 1 minus 3/8 you can find. Here 1 means 1. So LCM it is 8. 1 into 8. Here also 1 into 8. So what you will get? 1 into 8. 8 minus 3/8 of total money. Okay, that is 5/8 of total money is left with him. അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ടോട്ടൽ മണിയുടെ 5/8 പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ മണിയുടെ 3/8 പാർട്ട് സ്പെൻഡായി 5/8 പാർട്ടാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓൺ ആഡിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 ഓൺലി. 3/8 പ്ലസ് 5/8 ഇത് സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് കയ്യിലുള്ളത്. സോ രണ്ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3/8 പ്ലസ് 5/8 you will get 8/8 which is 1. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ മണി നമ്മൾ എപ്പോഴും 1 ആയിട്ടാണ്. ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് 1. ഓക്കെ, സോ വി ഗോട്ട് മണി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം ഇസ് 5/8 ഓഫ് ടോട്ടൽ മണി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മണി ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹിം ഇസ് 720. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ₹720 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കത് എത്ര കിട്ടി? 5/8 ടോട്ടൽ മണിയുടെ 5/8 ആണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുള്ളത് കിട്ടി. സോ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ ഹി ഇക്വേറ്റ്? 5/8 ഓഫ് ടോട്ടൽ മണി ഈക്വൽ ടു 720 we can write. Okay, 5/8 of total money, it will be how much? ₹720. Okay, now how can you find 5/8 of total money? You have to find 5/8 of total money. It is given 720. So how can you find the total money? Therefore total money equal to 720 into 5/8. Take its reciprocal. It is 8/5. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏത് എമൗണ്ടിൻ്റെ 5/8 പാർട്ടാണ് 720. ഓക്കെ, ഏത് എമൗണ്ടിൻ്റെ അത് നമുക്കറിയില്ല. ഏത് എമൗണ്ടിൻ്റെ 5/8 പാർട്ടാണ് 720, ആ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 720നെ 5/8ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 720 into 8/5.
Eighth question. In a school, 4/5 of the students are boys and the number of girls is 100. Find the number of boys. So, 4/5 of the students are boys. This means what? Total students in the 4/5 part boys ആണ്. Okay, total students in the 4/5 അത്രയും boys ആണുള്ളത്. And number of girls it is 100. You need to find the number of boys. Exact number അതാണ് ഇവിടെ number of boys ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay, so number of boys it is 4/5 of the students. The total students you can write 4/5 of total students. Okay, now number of girls. First you can write it in this fraction form. 4 by total students in the 4/5 part boys ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what will be the girls, number of girls? It will be 1 minus 4/5 of total students. Okay, number of boys 4/5 of total students ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ number of girls എത്രയായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. സോ 1 മൈനസ് 4/5. ടോട്ടൽ എന്ന് ബോയ്സിൻ്റെ പാർട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം. സോ 1 മൈനസ് 4/5 ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഗേൾസ് വരാം. ഓക്കെ, നൗ 1 മൈനസ് 4/5 you can find. 1 means it is 1. LCM it will be 5. So 1 into 5 it is 5. So numerator also you multiply by 5. So what you will get? Equal to 1 into 5 it is 5 minus 4/5 of total students. This will be the number of girls. Okay, 5 minus 4 it is 1/5 of total students. Okay, so number of boys എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ 4/5 number of girls എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ 1/5. Okay, but in the question number of girls it is given 100. Okay, this is given in the question. So these two we can equate. Number of girls നമുക്ക് 1/5 of total students ആണെന്ന് കിട്ടി. Number of girls ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 100 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. So 1/5 of total students will be equal to 100. Okay, next we can write 1/5 of total students it is 100. Okay, now how can you find the total students? Total students ഏത് നമ്പറിൻ്റെ 1/5 ആണ് 100 അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് 100 ഇൻറ്റു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് 1/5. ഇറ്റ് ഇസ് 5/1. ഓക്കെ, നൗ 100 ഇൻറ്റു 5 ഇറ്റ് ഇസ് 500. So 500 students. Total 500 students are there. Okay, now you need to find the number of boys here. Okay, question is find the number of boys. So number of boys, total 500 students are there. Out of that 100 are girls. So what will be the number of boys? It is 500 minus 100. 500 students ഉണ്ട്, അതിൽ 100 students girls ആണ്. So number of boys നമുക്ക് 500 minus 100 it is 400. So 400 boys are there. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തരുത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് 500 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക. You will get 400. Okay. Ninth question. After finishing 3/4 of my journey, I find that 12 km of my journey is covered. How much distance is still left to be covered? So, 3/4 of journey finish ചെയ്തപ്പോൾ 12 km distance cover ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു ജേർണിയുടെ 3/4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അയാൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?
12 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, 12 കിലോമീറ്റർ വന്നിട്ട് അയാൾ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 12 കിലോമീറ്റർ അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 3/4. ഒരു ജേർണിയുടെ 3/4 ആയിട്ടുള്ളൂ. റിമൈനിങ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 3/4 ഓഫ് ജേർണി. നൗ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 12 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, 3/4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, 12 കിലോമീറ്റർ ആണ് വന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 3/4 ഓഫ് ജേർണി ഇറ്റ് ഈസ് 12 കിലോമീറ്റർ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഓക്കെ, 3/4 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ജേർണിയുടെ 3/4 പാർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 12 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 3/4 ഓഫ് ജേർണി ഇറ്റ് ഈസ് 12 കിലോമീറ്റർ. 3/4 ഓഫ് ടോട്ടൽ ജേർണി. ജേർണി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ജേർണി. ഒരു ജേർണിയുടെ 3/4 പാർട്ടാണ് 12 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ജേർണി എത്രയെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 12 ഇൻറ്റു 3/4ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ഇറ്റ് ഇസ് 4/3. So 3 and 12 it will go in 3. You will get 4 and here 1. So 4 into 4, 16 kilometer ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, 16 ടോട്ടൽ ജേർണി ഈസ് 16 കിലോമീറ്റർ. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 12 കിലോമീറ്റർ ഇസ് കവേർഡ്. Therefore remaining distance how can you find? That is the question. What is the distance is still to be covered? Remaining distance how can you find? Total distance is 16 kilometer. 12 kilometer is covered. Therefore remaining distance is 16 minus 12. Okay, 16 kilometer minus 12 kilometer, you will get 4 kilometer. Okay, so the distance still to be covered, it is 4 kilometer.